Hi, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel Spotify Learn. Today I'm here with the video of DBMS module one I have been uploaded, but now I'm uploading lab programs. Next I'll be uploading lab programs and modules sequentially. If you're watching my channel without subscribing, make sure to subscribe and then watch the video. First, how I'll be doing is I'll be explaining what are the programs that is required, what is the concept that is required. Then I'll be explaining how to do in the MySQL command prompt, and even I'll be doing with you, so you can also be clear that if you get any errors, what to do or anything like that. See, first what we have to do here is basic program. That is one of the basic program for all the rest. That is when you solve second, third, fourth, only 1 to 7 programs are there, so no need to worry about this. This is all what you have, and only 7 programs. Studying is very easy. I'll be explaining it very clearly. Please do watch this video full, and you will be clear with all the concepts. Okay, see, first what they are saying is create a table called employee. Okay, you remember, this is the name of the table that you have to create, and execute this following. You have to create employee with employee number, employee name, what is their job, manager number, and salary and commission. Okay, these are the queries, that is attributes that you have to create. Okay, what is attributes and all you will be studying in theory parts. And create, first what you have to use is create a user and grant all permission to the user. Okay, when you create a user, you have to grant all the permissions what is that is required. Okay, that is what they are trying here. And you have to insert, when you create one table is there, you think, that is having employee, I'm simply writing name, job, manager number, salary and commission. This is what you have, right? When you added one employee, two employee and three employee, you're wanting to add 5 4 5 and 6. You are inserting these three values. That is what they are trying to say here. That is, insert any three values here. And next is what they are saying is you have to add primary key. Okay, you have to add primary key and not null constraints to the employee table. Insert null values and verify the result. First we have said what, create a table. Okay, now we will use in SQL this symbol. After this only you have to type. Okay, create and table and all. Okay, no need to worry about caps and all. This is not case sensitive. And what you have to do here is give the command as create table employee, the name which they have given here. ಆಯ್ತಾ, ನೇಮ್ ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅದೇ ನೇಮ್ನ ತಗೊಂಡು ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಡೇಟಾ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಇಂಟೀಜರ್, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ವೇರಿಯಬಲ್ಲು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ, 50 100 ಇಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ನೀವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, 50 ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಾಬ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರು ಐದರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಡೇಟಾ ಅನಾಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಟ್ varchar, that is variable character you will be using. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ನಿಮಗೆ 10,000.00 ಅಂದರೆ ಇದು ಡೆಸಿಮಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಡೆಸಿಮಲ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ 10,2 ಏನೋ ಡೆಸಿಮಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಮಿಷನ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಏನು, ಅದು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಥರನೇ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡೋದಲ್ವಾ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಯೂಸೇಜ್ ಬೋನಸ್ ಇಲ್ಲ ಆ ಥರ ಏನಾದ್ರು ಕರೀತಾರಲ್ವ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಕಮಿಷನ್. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ವಾಟ್, ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ 5,000 ನನಗೆ ಕಮಿಷನ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂದರೆ 5,000.00 ಆ ಥರ ಹೇಳಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಅದನ್ನು ಡೆಸಿಮಲ್ ಆಗಿ ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದನ್ನ ನೀವು ಕೊಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸೆಮಿಕೊಲನ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎರರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೆಮಿಕೊಲನ್ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕಮಾಂಡ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಟೇಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಅಂತ. ನಾನು ಎಲ್ಲಾನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಬ್ರಾಕೆಟ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸೆಮಿಕೊಲನ್ ಕೊಡಿ, ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಟೇಬಲ್. ಇದ್ರ ಕೆಲಸ ಮುಗೀತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಯೂಸರ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಯೂಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಆಲ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಟು ದ ಯೂಸರ್ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಒಂದು ಯೂಸರ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಆಲ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಆನ್, ಇದು ನೀವು ಟೇಬಲ್ ನೇಮು. ಓಕೆನಾ, ಇದನ್ನ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬರಲ್ಲ. ನೀವು ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಟೇಬಲ್ ನೇಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ
I'll be using another color so that you will be easily understanding. ಹಾ, ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಎರೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ ನೀವು ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅದೇ ನೇಮ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕಮಾಂಡ್. ಗ್ರಾಂಟ್ ಆಲ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾರ ಅವರು, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಗ್ರಾಂಟ್ ಆಲ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಟು ದ ಯೂಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಯೂಸರ್, ದ ಯೂಸರ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಬೈ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಟು ಆನ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್. ಓಕೆನಾ? ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಯೂಸರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಯೂಸರ್ ಅಂತ ನೀವು ಕಮಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ದ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಬೈ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್, ನೀವು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂಸರ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ಗೆ ಇದು ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ಗೆ ಇದು ಔಟ್ಪುಟ್. ಓಕೆನಾ? ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಯೂಸರ್ಗೆ ಯೂಸರ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಗ್ರಾಂಟ್ಗೆ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಟೇಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಇದು. ಓಕೆನಾ? ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್. ಇದು ಬರೀ ಟೇಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಯೂಸರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಅದಾಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಎನಿ 3 ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದಾರಲ್ವಾ. ನೀವು ಇವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ನಂಬರಿಗೆ ಈ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿಗೆ 1 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನೋ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ನೇಮಿಗೆ ಜಾನ್ ಅಂತನೋ ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಜಾಬ್ ಏನದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಏನೋ ಒಂದು ಆ ಥರ ಕೊಡ್ಬೋದಲ್ವಾ. ನೀವು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಅದೇ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ಇಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ನಂಬರ್ ಇದೆಯಾ, ನೇಮ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಇಂಟು ಎಂಪ್ಲಾಯಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಟ್ ಟೇಬಲ್ ನೇಮ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಇದು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಇಂಟು ಟೇಬಲ್ ನೇಮು. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಏನೇನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ನಂಬರ್ 1, ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ನೇಮ್ ಜಾನು, ಜಾಬ್ ಮ್ಯಾನೇಜರು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾರ್ ಕ್ಯಾರ್ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಾಮ ಕ್ಲೋಸಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಂಟೀಜರು ಡೆಸಿಮಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಏನು ಬೇಡ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಥರ್ಡ್ ಒನ್ನಿಗೆ ಕಮಿಷನ್ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಸೆಮಿಕೊಲನ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ 3 ರೋಸಸ್ ಇನ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. 3 ರೋಸ್ ಇನ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಆಡಿಂಗ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ. ಓಕೆನಾ? ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೆಂಟ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ನಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೆಂಟ್ ಟು ದ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಟೇಬಲ್. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನ ನೀವು ಏನೋ ಒಂದು ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ, ಲೈಕ್ ಯು ಆರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಸಮ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೆಂಟ್. ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೇಬಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಅನ್ನೋದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೋಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾಬೇಸಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಆಲ್ಟರ್ ಟೇಬಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ, ಆ್ಯಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ನಂಬರ್, ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ನಂಬರು. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರೆಂಟ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ನಂಬರ್ದು ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ನಂಬರ್ ಅಂತ ತಗೋತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಚೆಕ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಏನಾದ್ರು ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0, ಮಾಡಿಫೈ ಈ ನೇಮು. ಅಂದರೆ ನೀವು ಇದು ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ನಂಬರಿಗೆ, ಇದು ಸ್ಯಾಲ್ರಿಗೆ, ಇದು ನೇಮು, ಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಂದರೆ ನಾಟ್ ನಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೆಂಟ್ಸ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಈ ನೇಮ್ ಅಂದರೆ ನೇಮು ನಲ್ ಆಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ನೇಮ್ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಬಾರ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೆಂಟ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆನಾ? ಆಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ನಂಬರು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ ಆಗಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ನಂಬರ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಆಮೇಲೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಯಾವತ್ತು 0 ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇದ್ದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನೀವು ಆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೆಂಟ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಚೆಕ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಇರಲೇಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನೇಮು ನಾಟ್ ನಲ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಅಂದರೆ ನಲ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಾಬ್, ಇವಾಗ ನೀವು ಯಾರ್ದೋ ಒಬ್ರದ್ದು ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರದ್ದು ಜಾಬು ನಾಟ್ ನಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಸ್ಯಾಲ್ರಿನೂ ನಾಟ್ ನಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಟೇಬಲ್ ಆಲ್ಟರ್ಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಆಲ್ಟರ್ ಟೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಕಮಾಂಡು. ಓಕೆನಾ? ಇದು 4th ಕ್ವೆಶನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಓಕೆನಾ? ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಆ್ಯಡ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟು ದ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಟೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿಫೈ ದ ರಿಸಲ್ಟು. ಇವಾಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ, ಕನ್ಸ್ಟ್ರೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನು ಕೊಟ್ರಿ, ನಾಟ್ ನಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ರಿ. ಇವಾಗ ನೀವೇನಾದ್ರು ನಲ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕಂಡೀಷನ್ನು ಅದು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಇಂಟು ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ವಾ ನೋಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ನೇಮು ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಲ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆನಾ? 4 ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಿಂಟೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್, ಓನ್ಲಿ ದ ಜಾಬ್ 3 ಅಪ್ ಟು ದ ನೇಮ್ 3 ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆನಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ದಿಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಇಂಟು ಟೇಬಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ನಲ್ಲು ಅದು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ.
Okay, now this is what you have needed, and I'll be executing the same in the MySQL command prompt. Please do watch that. Okay. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್. ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಬ್ 1 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ವೆರಿ ಓಕೆ ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಯೂಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ 1 ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ದ ಡೇಟಾಬೇಸ್. ಅಂದರೆ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಆ ಡೇಟಾಬೇಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಾಂಡ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಈಗ ನೀವು ಕಮಾಂಡ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಗ ಇದನ್ನು ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ವೆರಿ ಓಕೆ 0 rows ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬಂತು. ಈಗ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೇಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಯಿತು, ಟೇಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ. ಓಕೆನಾ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಯೂಸರ್ ದ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಬೈ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್, ಚೇಂಜ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಟು ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡು. ನೀವು ಅದನ್ನ ಏನು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಇನ್ಸರ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಇನ್ಸರ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಫಸ್ಟು ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಸೆಡ್. ಫಸ್ಟು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಕ್ವೇರಿ ಓಕೆ ಬಂತು. ಇನ್ಸರ್ಟ್ ನಾನು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 rows ಇನ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಬಂತು. ಕ್ವೇರಿ ಓಕೆ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ಆ್ಯಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೇಂಟ್, ಆ್ಯಡ್ ಟೇಬಲ್ ಮಾಡಿ. ಅಗೇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಯು ವಿಲ್ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್. ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಟೈಪ್ ಇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎರರ್ ಬಂತು. The same way you can solve all the questions, guys. ಈಗ ಈ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಕ್ವೆರಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ನಂಬರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಎರರ್ ಬಂದಿದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅದನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಡ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಿಮಗೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನೋಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಲ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಈ ನೇಮ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ನಲ್ ಬಂತು ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ನೀಡೆಡ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಈ ನೇಮ್ನ ನಲ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಈ ನೇಮ್ ನಲ್ ಕೊಡಬಾರ್ದಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಎರರ್. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಲ್ಯಾಬ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ 1. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. Thank you for watching the video. Make sure to like, share, comment and subscribe to my YouTube channel. Until next video, bye bye. And do let me know in the comment box next video which you need, and I'll be uploading as soon as possible. Until next video, bye bye.